ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ 3D ಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ in 3D space. Distance between 2 points in 3D space. 5 marks important derivation ಇದೆ. 5 marks important derivation. 5 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. along with ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. 5 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 45. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 45 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ P of x1 y1 z1 and Q of x2 y2 z2. think ಹೇಳಿದ್ರೆ find the distance between the points P of x1 y1 z1 and Q of x2 y2 z2 and also ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರುತ್ತೆ. find the distance between the points ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. is given by distance b is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square ಆಗಿರುತ್ತೆ, which is the given distance ಆಗಿರುತ್ತೆ. Find the distance between the 2 points in 3D space ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ distance d is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square, that is the distance between given 2 points in 3D space. ಇದು ಡಿರೈವ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೂಫ್. ಫಸ್ಟ್ we consider the diagram. This is y axis and which is x axis, which is the origin, which is z axis, and the distance between the points P of x1 y1 z1 to the point Q of x2 y2 z2 that is distance PQ is given by distance d ಆಗಿರುತ್ತೆ. Draw the point PM perpendicular to xy plane and draw QN perpendicular to xy plane. Join MN. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಒಂದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. Distance between the points. First I will consider let the point P of x1 y1 z1 and Q of x2 y2 z2 in 3D space. The distance between the point P and Q is given by, that is the distance d. Draw PM perpendicular to which plane? xy plane. We know that the point lies in xy plane. Here we know that x coordinate and y coordinate, but z coordinate value 0. Hence m of x1 y1 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. z1 value 0. x1 y1 x1 coordinate y1 coordinate ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and n of ತಗೊಂಡ್ರೆ x2 y2 ಆಗಿರುತ್ತೆ coordinate x2 y2, but z1 coordinate ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು 0. and draw PR perpendicular to QN, that is perpendicular denoted by perpendicular to QN. Okay, ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ let the points P of x1 y1 and z1 and Q of x2 y2 z2 are in 3D space. Distance between the points P and Q, distance between the points P and Q is d. That is PQ is equal to distance d.
ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡ್ರಾ ಪಿ ಎಂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಎನ್, ಡ್ರಾ ಪಿ ಎಂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಎನ್, ಡ್ರಾ ಪಿ ಎಂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಎನ್ perpendicular to which plane? Perpendicular to xy plane. Perpendicular to, we will draw PM and QN perpendicular to xy plane. So ಆದರೆ M and N are lies in xy plane. So M and N are lies in xy plane. xy plane. Then the coordinates of M ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, then the coordinates of M x1 y1 and n of x2 y2 ಆಗುತ್ತೆ. coordinates ಏನಾಯಿತು, xy plane ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ x coordinate y coordinate but z coordinate 0. xy plane ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ x coordinate y coordinate z coordinate 0. so that's why I will write it only x1 y1 x2 y2 which is M and N are in two dimensional plane. M and N are in two dimensional plane में होता है. अगर m सिक्तु n सिक्ता, okay, hence therefore the coordinates of pm ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, total distance z1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. total distance pm ಅನ್ನೋದು z1 and here rn ಅನ್ನೋದು total distance ಆಗಿದೆ. total distance qn ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು z2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. so pm is equal to rn ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, that is so pm is equal to rn. ಹಾಗಾದ್ರೆ pm value z1, rn value is also z1, rn value is also z1, pm value is also z1. ಅವೆಲ್ಲ parallel distance same ಇರುತ್ತೆ. pm equal to rn, pm rn ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ that is equal to z1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ qr ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ qn ನಲ್ಲಿ therefore ನೋಡಿ total distance qr ಬೇಕು ನನಗೆ. total ಇರುವಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ, qr ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. total distance qn ವ್ಯಾಲ್ಯೂ z2, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಿದೆ z2, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ z ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, that is equal to what, parallel to z axis z2 qr. ಅಂದ್ರೆ rn parallel to pm ಗೆ parallel to z ಆಗಿದೆ, z1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ qr ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ qn minus rn ಅಲ್ಲಿಗೆ that is equal to qn distance, total distance qn to z2 coordinate. so ಹಾಗಾದ್ರೆ z2 minus rn distance that is equal to z1. ಹಾಗಾದ್ರೆ qr is equal to what, z2 minus z1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ m and n ಎರಡು ಏನಿದಾವೆ ನಮಗೆ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore distance between the points, distance between the points, distance between the points m of x1 y1 and n of x2 y2 is given by distance is given by ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, that is equal to distance mn is equal to, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ distance between the two points in 3D space ಅಲ್ಲ, two dimensional space. x1 y1 x2 y2 two points ಇದಾವೆ. what is the distance between the points ಅಂದ್ರೆ we know that distance d is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ಇದಕ್ಕೆ squaring on both side, xds ಅಂದ್ರೆ squaring on both side. squaring on both side ಮಾಡಿದ್ರೆ we know that mn square is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, that is equal to what, mn square. mn square ಸಿಕ್ಕಿದೆ. mn square is equal to what, x2 minus x1 whole square plus y2 minus squaring on both side mn square ಆಯ್ತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ m and n. ಓಕೆ, qr ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ a right angle triangle PQR. consider right angle triangle, symbol ಬರ್ತಿದೆ. okay, consider right angle triangle PQR. right angle triangle PQR ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ applying Pythagoras theorem according to PQ
square hypotenuse side, PQ is hypotenuse side, PQ square is equal to mn square is equal to what? Mn square. Actually mn is nothing but PR. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. PR square plus QR square. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ mn equal to PR distance. Therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ PR equal to here what? mn distance. PR equal to PR distance equal to here what? mn distance. So ಹಾಗಾದ್ರೆ PR ಅನ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಬಹುದು? PQ square is equal to mn square plus QR square. PQ is nothing but distance d square. ಅಲ್ಲಿಗೆ d square ನ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ is equal to mn square value we get x2 minus x1 whole square, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, y2 minus y1 whole square plus qr square. The value of qr is equal to z2 minus z1. So ಹಾಗಾದ್ರೆ z2 minus z1 whole square. Hence the distance ಆಗಿದೆ PQ ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಿರೋದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ distance D is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square, which is the distance between the two points. ಇಷ್ಟೇ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸರನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ P of x1 y1 and Q of x2 y2 z2. x1 y1 z1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So given by distance D is equal to ಏನು ಬರಬೇಕು? Square root of, which is what? Square root of x2 minus x1 whole square. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ distance D equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ distance between the points. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ let the point P of x1 y1 z1 and Q of x2 y2 z2 are in 3D space. P of x1 y1 z1 and Q of x2 y2 z2. The distance between the point PQ is equal to D. The distance between the points PQ is D. That is PQ is equal to DI. Distance PQ is equal to, we know that distance D. Draw PM and QN. QN ಇದೆ, PM ಇದೆ, perpendicular to x axis ಇದೆ, y axis ಇದೆ, that is xy plane. Draw PM and QN perpendicular to here what? XY plane. Hence the point M and N are lies in XY plane. M and N are lies in XY plane. Then the coordinates of M is x1 y1 z. Okay, z1 coordinate 0. Again 2 dimension ಆಗಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ M of x1 y1 and N of the point is x2 y2 z. Sorry, x2 y2 only. Okay, the coordinates of M of x1 y1 and N of x2 y2, that is ನೋಡಿ ಈಗ distance parallel to z axis PM distance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ parallel to z coordinate z1 total distance qn z2 point q ನ coordinates z2 coordinate is parallel to z axis, that is z2. ಹಾಗಾದ್ರೆ PM distance is equal to rn distance ಆಗಿರುತ್ತೆ. PM distance is equal to ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, rn ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇದೇನು ಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಯಾರಿಗೋದು ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು P ಇಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ z1 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ PM equal to RS equal to what here z1 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಈಗ QR ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ ನೋಡಿ QR ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ QN ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ RN ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ QR ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ QR is equal to QN minus RN, that is called QN value Z2 minus RN value Z1. So the total QR is equal to Z2 minus
z1 ಆಯ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the distance between the points m of x1 y1 and n of x2 y2 is given by mn is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, squaring on both sides, and mn square is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square mn. Okay, according to diagram consider the right angle triangle. ಒಂದೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PQR. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PQR. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ PQR ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. PQ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾರೆ in a right angle triangle the square of the hypotenuse side is equal to sum of the squares of the other two sides ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So PQ square is equal to PR square plus QR square. PQ is the hypotenuse side. PQR right angle triangle. Point R is angle 90 degree and 90 degree opposite angle PQ. PQ square is equal to remaining two sides PR square plus QR square. Okay. PR distance ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ PR distance parallelly mn distance ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ PR distance equal to here what mn distance. ಸೊ PR ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ mn ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತೀನಿ, QR ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ QR ಸ್ಕ್ವೇರ್. PQ is nothing but d square. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. mn ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ಇದು mn ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಯ್ತು. QR ಅಂದ್ರೆ z2 minus z1 ಇದೆ. QR ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ d ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ d is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. That is what distance between the 2 points in 3D space. Okay, clear ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಂತ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬಂದಂತೆ. ಈಗ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಸಿಮಿಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ, find the distance between the points. First one, find the distance between the points. Find the distance between the points. Find the distance between the points. First one, 1 comma minus 3 comma 4. 1 comma minus 3 comma 4 and 1 comma minus 3 comma 4. And second one, minus 4 comma 1 comma 2. Minus 4 comma 1 comma 2. Minus 4 comma 1 comma 2. Okay, here we have to find the distance between the points. Okay, which is the points P and P of x1, y1, z1, and which is the point Q of x2, y2, z2. Okay, the distance PQ is distance PQ is equal to distance D is equal to S. We know that square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. That is the distance between the points. So the distance D is equal to square root of the value of x2 is here minus 4, x1 is here 1 but minus 1 whole square plus the value of y2 is 1, y1 is minus 3, minus into minus plus 3 whole square plus value of z2 is 2, minus z1 is 4, 2 z2 minus z1, z2 value 2 minus z2 minus z1. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ y1 ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ into ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x2 ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ distance square of minus 4 minus 1 minus 5
whole square. 1 plus 3, you know that 4 whole square, plus 2 minus 4 minus 2 whole square. Okay, is equal to square root of minus 5 whole square, you know that 25, plus 4 square 16, plus minus 2 square plus 4 is equal to square root of 20 plus 20 is equal to 20. 45 ಆಗುತ್ತೆ. 45 ನ 45. We can write 3 root 5. We can write there what 3 root 5 units. 3 root 5 units, that is the distance. Okay, this is clear. ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಟೋಟಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Find the distance between the point minus 3, 7, 2, minus 3, 7, 2, minus 3, 7, 2, and another one point. Find the distance between the points minus 3, 7, 2, and 2, 4, minus 1. 2, 4, minus 1. Okay, as usual, same formula apply ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. Okay, find the distance between the points minus 3, 7, 2 and q of 2, 4, minus 1. Okay, na? So here we have to find the distance between the points. And the t equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ 10th ಅಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಎರಡೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ z2 minus z1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥರ. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಎರಡನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈಗ x2 minus x1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಇದೆ, minus 3 ಇದೆ, minus into minus plus 3 whole square, x2 minus x1 whole square. Okay, next plus y2 minus y1 4 minus 7 whole square. Okay, next minus 1 minus 2 whole square, that is equal to distance z2 minus z1, z2 value minus 1, z1 value 2, and minus 2 whole square. Okay, 2 plus 3 5 whole square, 4 minus 7 minus 3 whole square plus minus 1 minus 2 minus 3 whole square is equal to 8. Square root of 5 square 25 plus 3 square 9 plus 3 square 9 is equal to root 8 plus 5 13 43 units. Root 43 units right. The distance B is equal to the what? Root 43 units. Anyhow, ಈ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರದವು ಇನ್ಯಾವಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಶೋ ದಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೀವು. ಶೋ ದಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಸರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐದರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಕ್ಯೂ ಆರ್, ಪಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ಎ ಲೈನ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಐಸಾಸಿಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಆ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರದವು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶೋ ದಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಶೋ ದಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, show that the points are collinear. Are they what? Collinear. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಶೋ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ನೋ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ.
ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಶೋ ದಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ -2, 3, 5. ಶೋ ದಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. -2, 3, 5, -2, 3, 5 and 1, 2, 3 and 1, 2, 3 and 7, 0, -2. 7, 0, -2. 7, 0, sorry, -1 ಇದೆ. -2 ಅಲ್ಲ, -1. Show that the points in PTS understood ಅದು points. Show that the points are here what? Collinear. Sir, collinear ಅಂದ್ರೆ ನಾವು like this ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 3 points are lies on a line ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು A ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನ B ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನ C ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Let the point A -2, 3, 5. Let the point B of 1, 2, 3. Let the point C of 7, 0, -1 are collinear. First I will find the distance between AB, distance between BC, distance between AC. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ AB, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ AB that is equal to square root of AB distance, square root of 1 minus half -2 plus 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 minus 3 minus 1 whole square ಆಗುತ್ತೆ. 3 minus 1 minus 2 whole square. ಅಲ್ಲಿ that is equal to square root of 3 square 9, 1 square 1 plus 2 square 4 is equal to root 14 AB. Okay, next ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the point BC is equal to square root of BC. 7 minus 1 6 square 36 plus 0 minus 2 whole square 4 plus minus 1 minus 3 whole square 4 16. BC distance direct square ಮಾಡಿ minus ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. 7 minus 1 6 square 36 0 minus 2 whole square 4 minus 2 0 minus 2 minus 2 whole square 4 minus 1 minus 3 minus 4 whole square 16. So I have is equal to root 20 plus 36 56 root 56. Now square root of 4 into 14 that is equal to 2 root 14. ಎಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 root 14 ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ AC is equal to square root of A and C ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 7 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 9 square 81. 7 minus up minus 2 plus 2 9 square 81. 0 minus 3 square 9 plus 5 plus 6 36 whole square. and the value ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 minus of minus plus 1 36 whole square ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, and it is equal to square root of 81 plus 9 90 90 plus 36 126 and it is equal to 9 into 14 19 9 into 14 9 ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ 3 root 14 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ AB plus BC is equal to distance AC. AB plus BC is equal to AC. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, AB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ root 14 ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ BC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 root 14 ಆಯಿತು, AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 root 14 ಆಗುತ್ತೆ. 1 root 14 plus 2 root 14 3 root 14 equal to 3 root 14. Hence ABC are collinear. Hence the point ABC are what? Collinear. ABC are collinear. Like this single point ABC are collinear. That is the point A and B. ನೋಡಿ AB distance BC distance ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾಯಿತು AC ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ABC are collinear ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ collinear ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಡೆರಿವೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಶೋ ದಟ್ ದ ಐಸಾಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಎ ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಐಸಾಸೆಲಸ್. ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಶೋ ದಟ್ ದ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ದಿ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಏನಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತು, ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ 2 ಸೈಡ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗದು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಗಿವನ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆರ್ ದಿ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಡೆರಿವೇಷನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಿಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 12.2ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 12.1ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, 12.2ನಲ್ಲಿರೋವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 12.2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 12.2ನಲ್ಲಿರೋ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.